ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ సైడ్ రండి నా సైడ్ నా गौस भाई और रहती है ఇక్కడ బన్న राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वनानमे वनमाले गति शङ्के शङ्के चक्रे चक्रके అలాగే మరి జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం జరగబోతుంది. దయచేసి అందరూ కూడా ఓపికతో ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే స్వామి వారు మాట్లాడాలి మనందరితో, కాబట్టి అందరూ కూడా కొంచెం ఓపిక వహించి ఎంతసేపు ఓపికగా ఉన్నాం. ఒక్కసారి మీ అందరి కరతాల ధ్వనులతో మారు మోగిపోయాలి ఇక్కడ. మరి ఎందుకంటే ఈ రోజు మన నాడప్రభు కెంపేగౌడ గారి కాంస్య విగ్రహాన్ని మన నిర్మల వైభవంగా మన వీకోటలో ఎంతో మంది చేతుల మీదుగా, అలాగే ముఖ్యంగా మన స్వామీజీ వారు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి మరి ఆయన ఈ రోజు మన నాడప్రభు కెంపేగౌడ గారి విగ్రహ ఆవిష్కరణ జరగడం అనేది ఎంతో ఆనందంగా సంతోషంగా ఉంది. వేపరపల్లి వారిని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుకుంటూ దయచేసి అందరికీ విన్నపం చేస్తున్నాం. మిగిలిన వారిలో పేర్లు చెప్పిన వాళ్ళు మాత్రం వేదిక మీద ఉండండి, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా దిగాల్సిందిగా అందరినీ కోరుకుంటాం. ప్లీజ్ అండి, అందరినీ విన్నపం చేస్తున్నాము, అందరికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. అందరు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే స్టేజ్ మీద అందరూ సరిపోరు. మరి విచ్చేసిన రెడ్డి గారి యొక్క సేవ ఎందుకంటే మేము కూడా పల్లెటూరు ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటున్నాం. వారికి ఎంత చూసుకుంటున్నా ఏకైక ఎమ్మెల్యే ఎవరైనా ఉన్నారంటే మన అమర్నాథ్ రెడ్డి గారు. అలాగే విగ్రహావిష్కరణ జరుగుతుంది కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా వెళ్ళాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ ఇస్తాం, చూడాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం.
మీరందరూ కూడా దయచేసి మన కోసం వచ్చినటువంటి అతిరథ మహారథులు మహానేతలు అందరినీ కూడా గౌరవించుకోవడం మన యొక్క సంస్కారం కాబట్టి వారిని వేదికగా పిలుస్తాము. దయచేసి వారు మాత్రమే వేదికను రావేస్తాం. ఈడే ఉన్నాం రా. ಮುಮ್ಮಡಿ Hey!
ಈ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರೂಜಿ ಹೊರಟ ಕಾರು ಅಮರನಾಥ ರೆಡ್ಡಿಯವರ ಕಾರು. ಅವರು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ಅಮರನಾಥ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಪ್ಪ ಯಾರು ಅನ್ಯತೆ ಭಾವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪುರಾಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಭೈರವನ ಬೆಟ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಯಾವಾಗ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರು ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ, ಆ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಕಥೆ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು ಕೈ ಐತಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಕತೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾಗದ ಅಂತಿಮ ಫಲವನ್ನ, ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಯಾಗದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು? ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ. 3 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏಡಿ ಕೇಳಿ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯ. ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಕಲ್ಲಿನ ತರ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ತರ ಕುಳಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಶ್ವರನ ನೋಡಿ ನಾನು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ. ನಾನು ಬಂದಾಗ ಕಲ್ಲಿನ ತರ ನೀನ್ ಕುಳಿತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ನಿನ್ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕಲ್ಲನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಶಿವಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಸತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ. ಸತ್ಯಲೋಕ ಯಾರ್ದು? ಬ್ರಹ್ಮನದು. ಬ್ರಹ್ಮನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಬಿಟ್ಟ, ಅವನಿಗೂ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಪೂಜನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜನಾರ ಮಾಡಲಿ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂತನಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ವರ್ಶಿಪ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಇನ್ ಕಲಿಯುಗ ಇನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬ್ರಹ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಅದು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು, ಯಾವುದು? ವೈಕುಂಠ ಅಲ್ವಾ? ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವದತ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರ್ತನ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಆರಾಮ ಮಲಗಿದ್ದ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆಗ ಮಾಡಿದ. ಎಲ್ಲಿ? ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಇವ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ. ಈ 3 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಇವನಿಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿ ಬೈದಿದ್ದ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ 2 ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಕಾಲೆತ್ತಿ ಸೀದಾ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒದ್ಬಿಟ್ಟ. ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಲಗಿದ್ರು? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮಲಗಿದ್ರು. ಏಟ್ ಬಿದ್ದದ್ದು ಯಾರಿಗೆ? ವಿಷ್ಣು ಒದಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಾ? ಕೋಪಿಷ್ಟನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಲ್ಲ, ಒತ್ತ 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 ಕೋಪದ ಕಣ್ಣನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಶಾಂತನಾಗಿದ್ದ. ನಾನು ಒದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವನೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ. ಯಜ್ಞದ ಫಲ ಯಾರಿಗೋಯ್ತು? ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಅವ್ರೇನೋ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರು. ಏನಾಯ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಆಧುನಿಕ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನು ಒದಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗಿರೋದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯಿ. ಗಂಡಸರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ 1-2 ದಿನ. ఆమె ఏనాಗುತ್ತೆ ఆ మఠాన్ని ఆ యొక్క రాష్ట్రంలో దేశంలో బ్రహ్మాండంగా చేశాడు. ఆయన అడుగుజాడల్లో ఈ రోజు నడవడానికి మనమందరం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఈ రోజు బ్రహ్మాండమైనటువంటి మన కెంపేగౌడ గారి విగ్రహాన్ని మనం ఆవిష్కరించాం. కెంపేగౌడ గురించి 2 మాటలు చెప్పాలి.
ఈ రోజు బెంగళూరులో ఆ బెంగళూరు సిటీ గతంలో ఏదైతే బెంగళూరు పట్టణంగా అభివృద్ధి చెందిందో దానికి కారకులు కెంపేగౌడ గారి ఆలోచన అని చెప్పి సందర్భంగా కూడా ఒకసారి గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే నేను బెంగళూరులో చదివాను కాబట్టి నాకు తెలుసు. ఈ రోజు బెంగళూరులో మనకు బసవన గుడికి పోతే బ్రహ్మాండమైనటువంటి పెద్ద మన బసవన విగ్రహం ఒకే శిలతో తయారు చేసినటువంటి విగ్రహం ఉంది. ఆ విగ్రహాన్ని తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి కెంపేగౌడ గారు. ఈ రోజు బెంగళూరులో మనకు అల్సూర్ లేక్ ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేస్తా ఉన్నారు. హెపాలోపత లేక్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఇవన్నీ కూడా డెవలప్ చేశారు. ముందు చూపుతో చేశారంటే అటువంటి కెంపేగౌడ గారిని ఈ రోజు విగ్రహావిష్కరణ ద్వారా ఆయన ఆలోచనలు ఏ రకంగా ఉన్నాయి, భవిష్యత్తు ఏ రకంగా ఉంటుందనేటువంటి విషయాన్ని కెంపేగౌడ గారు మన సమాజానికి 100 సంవత్సరాలు దాటినా ఆ సమాజానికి తెలియజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఒక మాట చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా. అదేవిధంగా వారి అమృత హస్తాలతో ఈ రోజు బాలగంగాధర స్వామి గారు పైన ఉన్నారు. ఆయన దీవెనలు మనందరికీ కావాలి. నాకు ఆ మఠంతో దాదాపు 35 సంవత్సరాలుగా సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఆయన ఒకే కోరిక జీవితంలో నన్ను కోరారు. రెండోరే ನಾನು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಅವತ್ತು చెప్పిన తర్వాత నేను ఆ రోజు శాసనసభ్యుడిగా ప్రతిపక్ష శాసనసభ్యుడిగా 3 దఫాలు ఉన్నా. 2004, 9, 14 కూడా ఉన్నా. ఆ రోజు ఆయన బతికిన రోజులు నేను ప్రైవేట్ ల్యాండ్ పొందామని చూస్తే ఆ రోజు చేయలేకపోయా. 2017లో నేను మంత్రి అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా క్యాబినెట్ లో పెట్టి ఈ రోజు మనకి ఏదైతే తిరుపతిలో ఎయిర్పోర్ట్ పక్కన బీజేఎస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆ రోజు మేము పర్టికులర్ గా తీసుకొచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఆ రోజు మా ముఖ్యమంత్రి గారు అడిగారు, నువ్వేందో బీజేఎస్ అంటా ఉన్నావు, బీజేఎస్ అనేది ఏంటి అసలు, ఆ బాలగంగాధర స్వామి మట్టేంది నాకేం తెలియదంటే అది కర్ణాటకలో చాలా పెద్ద ప్రజలకు పేదలకు సేవ చేసే మఠం. ఈ రోజు మన ఒక్కరిగిరిలే కాదు అందరికీ కూడా ఆ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ లో చదువు చెప్పి పిల్లల్ని తయారు చేసి భవిష్యత్తులో వాళ్లకు అన్నము, చదువు, ఆరోగ్యం ఇచ్చేదానికి బాలగంగాధర స్వామి గారు ముందుకు ఉన్నారు. కాబట్టి దాన్ని చేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ రోజు మనం కేబినెట్ లో క్లియర్ చేసి ఇవ్వాలంటే ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా కూడా కాలేజీ తయారైనటువంటి సందర్భాన్ని చెప్తా ఉన్నాం. ఎప్పుడైనా మీరు ఎయిర్పోర్ట్ పోతే ఎయిర్పోర్ట్ పక్కనే బ్రహ్మాండంగా ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా మన రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిగా తిరుపతిలో ఇన్స్టిట్యూషన్ జరిగింది. అయితే నాకు ఆయన బతుకున్న రోజులు నేను చేయలేకపోయాను. ఆయన చనిపోయిన తర్వాత నేను చేసే అవకాశం దొరికింది. కాబట్టి ఆ భగవంతుడు కానీ అదేవిధంగా బాలగంగాధర స్వామి అందరినీ కూడా చల్లగా చూడాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కూడా కోరుకుంటూ ఎక్కువ సమయం నేను తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే ఈ రోజు చాలా కార్యక్రమాల పైన వాళ్ళు తొందరలో ఉంటారు. మళ్ళీ ఒకసారి మంచి కార్యక్రమానికి ఈ ప్రాంతానికి ఒకసారి మనం స్వామి గారిని పిలిపించేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ రోజు వాళ్ళ అమృత హస్తాలతో బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేశారు. మనం ఆంధ్రలో ఉన్న రేపు కర్ణాటకలో అంటే మనం ఊరు దాటుతానే కర్ణాటకకు పోవాలి. మనకే చదువు ఉన్నా కర్ణాటకనే, మనకేదైనా వ్యాపారాలు చేసుకోవాలన్నా కర్ణాటకనే. మనం పూర్తిగా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే కర్ణాటక రాష్ట్రం పైనే ఎక్కువ మనం ఆధారపడి మన పిల్లల భవిష్యత్తు ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళ చలవ చూపు, మంచి చూపు ఆంధ్ర రాష్ట్రం పైన మరీ ముఖ్యంగా ఈ ప్రాంతం ఈ రోజు వీకోట, కుప్పం, పలమనేరే కాకుండా అటు మడకశిర, ఎందుకంటే ఎక్కువ భక్తలగిరి ఉండేది అటు మడకశిరలో కానీ ఇక్కడ కానీ ఎక్కువగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇంకొక పక్క తంబలపల్లి నియోజకవర్గంలో కూడా ఎక్కువ మంది ఒక్కలగిరిలు ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ చల్లని చూపు, మాకు ఏదైనా ఇబ్బంది ఉన్నా ఏ అవసరం వచ్చినా ఖచ్చితంగా మాకు ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಂ ಮಾ ಮಠಂ అని మేము అనుకుంటాం. ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠ ಅಂದ್ರೆ అది ನಮ್ಮ ಮಠ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರ కోసం ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ఆశ ಇದೆ. కాబట్టి ఖచ్చితంగా కూడా అది చేస్తారని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన మీ అందరూ, అదే విధంగా ఈ రోజు కెంగారులోకి వెళ్తే కెంగారులో ఉండేటువంటి మొత్తం ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అక్కడే ఉన్నాయి. ఈ రోజు ఆ రోజు కెంగారులో పెద్దలు నాకు ఒక మాట చెప్తే నేను ఆ రోజు వెళ్ళి ఆ హాస్పిటల్ కి సంబంధించి హైదరాబాద్ లో ఏదైతే గ్లోబల్ హాస్పిటల్ ఉందో ఆ గ్లోబల్ హాస్పిటల్ కి సంబంధించినటువంటి
వారి మేనేజ్మెంట్ తో ఒకసారి మాట్లాడి ఈ కాలేజీకి అనుసంధానం చేయమంటే నేను 15-20 రోజులు హైదరాబాద్ లో ఉండి ఆయన మాట ప్రకారం చేసినటువంటి సందర్భాన్ని ఈ రోజు ఆ మహానుభావుని దగ్గర నేను గుర్తు చేసుకుంటాను.